Hello everyone. So in this class, let us look at some numerical problems which we will solve with the help of whatever we have studied so far. Okay. So let us take the first problem, that is the speed time graph of the particle along a fixed direction is shown below. That means they are given the speed time graph. So and they are asked to find the distance traveled by the particle between time t is equal to 0 to 12 seconds. So 0 to 12 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ y axis and the distance is time is taken along the x axis, right? So whatever we have taken the time, it is in seconds, and whatever the speed we have taken is in the meter. Okay. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 18 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to 12 ಸೆಕೆಂಡ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 12 ಸೆಕೆಂಡ್? Yes, first of all, we have to calculate the distance from 0 to half of uh, that distance. Okay, so in order to make simple, I'll just plot the graph like this. So it is the same as whatever they have given, but here I'm taking the half of the distance first. So first ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, half distance ಇಂದ find out ಮಾಡ್ತೀನಿ. So I got one triangle here. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮಿಡಲ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ಒನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ 0 A and B is my triangle, right? So how do we calculate the distance from 0 to 6 seconds? 6 is the middle, that is 0 to 12 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಹಾಫ್, 12 ಇಂದ ಹಾಫ್ ಎಷ್ಟು, 6 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 6, ದಟ್ ಈಸ್ 0 to 6 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ OABದು ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಈಸ್ 0A and breadth is A to B, right? So half into ನನಗೆ O to A ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, 6 ಇದೆ, and into AB ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, 18 ಇದೆ. ಸೊ 2 1s are 2 3s are 6 and 18 3s are 54 meters, right? So next we will calculate the distance from 6 to 12 seconds. ನಾನೀಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, 0 ಇಂದ 6 ವರೆಗೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಇಂದ 12ಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 6 to 12 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಅಗೈನ್ ಸೇಮ್. ಐ ಗಾಟ್ ಅನದರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ACB, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ನಾನು ಏರಿಯಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು AC ಇಂಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು AB ಇಂಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಫ್ ಇಂಟು AC is how much? 6 ಇಂದ 6 12ಗೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, 6, ರೈಟ್? ಇಂಟು breadth is 18 meters, same. AB is same in both the triangle, right? So into 18, which is also I got the 54 meters only. So how do we calculate the total distance now? Total distance from 0 to 12 is equal to 54 plus 54, which is equal to 108 meters, right? So therefore by this we can say that we know that the area of velocity time graph gives the displacement, right? So in the similar way here we got the area of the speed time graph gives the distance, right? So I hope this is clear to you now. Now let us look at the second problem, that is the position of the train at the time t at the time 2 second is 100 meter from a station. So ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಟ್ರೈನ್? 100 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 2 seconds and at the end of 10 seconds are 5 meters per second and 20 meter per second respectively, find the position of the train at the end of the 10 seconds. ಸೊ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ 10 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನನ್ನ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಐ ಮೀನ್ ಟ್ರೈನ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ
5 meter per second ಇದೆ and 20 meter per second ಇದೆ. So let us plot the graph. It will be easy to understand now. So I'll take the velocity along y axis and the time along the x axis. Okay. ಸೊ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 2 seconds and 10 seconds ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು 0 to 2 ಸೆಕೆಂಡಿಂದ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟ್ರೈನು 0 to 2 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 100 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ, ರೈಟ್. ಸೊ 0 to 2 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 100 ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 10 seconds ಆರ್ 5 meter per second ಆ್ಯಂಡ್ 20 meter per second. ಸೊ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 2 seconds ಅಂದರೆ 2 secondsಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು 5 meter per second ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 10 seconds ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ 20 meter per second ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದ 2 points ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ದೇರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನನಗೆ ಒಂದೇನು ಸಿಕ್ತು, ಒಂದು ಲೈನ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏರಿಯಾ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, ಎ B and E is my area. But by this I got the two types of areas, that is area of rectangle one sigute and area of triangle one sigute, right. So area of rectangle yavadagutte, A B C D is my area of rectangle and D C E is my area of triangle, right. So area is equal to area of rectangle plus area of triangle. Okay. So the whatever they have given the data here, that is the velocity at the end of the 2 second is 5 meter per second and the velocity by the end of 10 second is 20 meter per second and the distance traveled by the train at the time 2 second is 100 meter, that is S2 is equal to 100 meter. So now how do we calculate the area? Area of rectangle is length into breadth plus area of triangle is half into length into breadth. So we can see here that is area is equal to length of rectangle, that is length will be area of rectangle will be AB. Therefore length is AB into breadth is AD and plus half into length is DC from the triangle and breadth from triangle is CE. Therefore the length from 2 to 10 ಅಂತ ಅಂದರೆ 2ರಿಂದ 10ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನನಗೆ 8 seconds ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂದು. ಇಂಟು ಎ ಡಿ ಈಸ್ 5, ರೈಟ್. ಸೊ ನಂದು ಎ ಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 5 ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 0 to 5 ನನಗೆ 5 meter per second ಇದೆ, ಅದು ನಂದು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಡಿ ಸಿ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್, ಡಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಎ ಬಿ, ರೈಟ್. So which is parallel to x-axis, therefore it is also 8 into and CE is 15 because CE is 20 minus 5. 20 minus 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ 15, right. So area is equal to, just solve it this, that is 8 5s are 40 plus 2 1s are 2 4s are 8, so 15 4s are 60. That is 40 plus 60 is equals to 100 meters. Therefore, we can say at t is equal to 2 seconds, I got S2 is equals to 100 meters. So they have given. So ನನಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 seconds ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಇಸ್ 0 to 2 second ಅಲ್ಲಿ 100 meter ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 2 seconds to 10 seconds 2 ಇಂದ 10 seconds ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 100 meters ಸಿಕ್ತು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿ 2 second is 2 second to 10 second ನಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 100 meters ಅಷ್ಟು ಇದೆ. ಸೊ therefore at t is equal to 10 second, that means by the end we can calculate, so total distance ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 0 to 2 second ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿತ್ತು 100 meter ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೊ 2 to 10 seconds ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿತು 100 meter ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿತು. ಸೊ ನಂದು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 10 second 200 meters ಅಷ್ಟು ಟ್ರೈನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು ನೌ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, that is a car moving along a straight road with the speed of 108 km per hour
is brought top is brought to stop, right? So ಇವಾಗ ಏನ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಕಾರ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 108 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್. ಸೊ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮೈ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 200 ಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ, 200 ಮೀಟರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಬಂದಿದೆ ಅದು, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನನಗೆ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಸೊ ನನಗೆ ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ನು, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್, ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾರ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ಸ್? ಸೊ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಕಾರ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಕಾರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 3 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2as, ರೈಟ್? ಸೊ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತು 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2as ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಎ, ರೈಟ್? ಸೊ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಬೈ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2as ಇದೆ, ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2as ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2s ನಮ್ಮದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನನಗೆ ಯು ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೈನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 108 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ 108 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ನ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಅ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೀಟರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮೀಟರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರೈಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಮೀಟರ್ಸ್, 1000 ಮೀಟರ್ಸ್, ರೈಟ್? 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 1000 ಮೀಟರ್ಸ್ ಆದರೆ 108 ಇಂಟು 1000 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಅವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, 1 hour is equals to 3600 seconds, right? So divided by 3600 ಬರ್ಕೋಬೋದಾ, that will be converted into a meter per second ಆಗುತ್ತೆ. So 108 into 1000 divided by 3600, where the 0 get cancelled in the denominator as well as in the numerator. So 36 3s are 108, therefore 36 1s are 36, 3s are 108 and 3 10s are 30, right? So 30 meter per second ನನಗೆ u ಬಂತು. So just substitute in this equation, that is u square become minus of 30 into 30 divided by 2 into s is how much they have given, 200, right? 200, which is equals to, here 0 0 2 zeros get cancelled, 3 3s are 9 divided by 4. So 9 divided by 4 means 2.25 meter per second square, right? So this is our acceleration, which is in the negative sign. So we have calculated the retardation here. Now from the second kinematic equation we have v is equal to u plus at. By this equation we can solve the time, right? That is v is equal to u plus at. We have to find out the t here, therefore t is equals to v minus u divided by a, right? So just substitute the values which we have knows, that is equal to v is 0 minus the u is how much, 30 meter per second divided by a is how much, minus 2.25, which is equal to, just cancel out the negative sign which is in the numerator as well as in the denominator, therefore negative sign get cancelled, and just shift the point to the numerator, that will become 3000 divided by 225, which is equal to 13.3 seconds. We have got the time in a 13.3 seconds. The car time taken for the car to stops. So ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೆ, 13.3 seconds ನ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಟು ಸ್ಟಾಪ್, ರೈಟ್?
So I hope these three problems are very easy, and it will be based on the concept what we have learned in the previous classes, right? So ನಮಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.